Hello friends, this is Maruti Shopnar. Welcome to R&I tutorial. Today's topic is a hero. Then written by R.K. Narayan. R.K. Narayan's full name is Rashipuram Krishna Swami Narayan. So he is a well-known writer. His famous works are Swami and Friends, The Bachelor of Arts, The English Teacher, and The Financial Expert. And he is well known for the fictions on North Indian village Malgudi. R.K. Narayan has written many inspirational stories. A hero is one among them. A hero is a lesson all about a father trying to make his son brave and ready to fight difficulties fearless. A hero ಇದೊಬ್ಬ ತಂದೆ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ತುಂಬ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೇಲೆ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದೆ. So let's begin. I will try to explain the story paragraph by paragraph. While I am reading, concentrate on intonation, stress, pronunciation, and note down all the difficult words you find and try to know the meaning of it. Okay, let's begin the lesson to know how a child become a hero overnight. Okay, a hero by R.K. Narayan. For Swami, events took an unexpected turn. Father looked over the newspaper he was reading under the hall lamp and said, Swami, listen to this news. Has been received about the bravery of a village lad who, while returning home by the jungle path, came face to face with a tiger. The scene begins in this way. A Swami and father is sitting in a hall. ಹಾಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ಪೇಪರ್ನ ಓದ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಪೇಪರ್ ದೇ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಅಬೌಟ್ ಅ ಲ್ಯಾಡ್. ಲ್ಯಾಡ್ ಅಂದರೆ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಹುಡುಗ. ಸೊ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹಿ ಗಾಟ್ ಅ ಬ್ರೇವರಿ ಅವಾರ್ಡ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ವೈಲ್ ಹಿ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಜಂಗಲ್ ಪಾತ್ ಹಿ ಕೇಮ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ವಿತ್ ದ ಟೈಗರ್. ಆ ಹುಡುಗ ಕಾಡಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಹುಲಿ ಅವನ ಎದುರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಫೈಟ್ ದ ಬಾಯ್ ಹ್ಯಾಡ್ ವಿತ್ ದ ಟೈಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಪ್ ದ ಟ್ರೀ ವೇರ್ ಹಿ ಸ್ಟೇಡ್ ಹಾಫ್ ಅ ಡೇ ಟಿಲ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಕೇಮ್ that way and killed the tiger. That boy who is walking in a jungle while coming to home come across with a tiger and he fought with the tiger and make a brilliant decision to climb a tree. ಆ ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಹುಲಿಯನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸ್ತಾನೆ, ಎದೆಗುಂದಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನು ಹೆದರಿದ್ರೆ ಆ ಹುಲಿ ಹಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ತಿಂದುಬಿಡೋದು. ಆದರೆ ಅವನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮರನೇರಿ ಕುಂದಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ ದಾರಿಯಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಆ ಹುಲಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋವರೆಗೂ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಆ ಹುಡುಗ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿ ಸೇವ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಯ್ ಈಸ್ ಟು ಕ್ಲೈಂಬ್ ದ ಟ್ರೀ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ tiger can't climb a tree easily. Okay, boy. In this lesson, a new word is used. Lad, L-A-D, lad means boy. After reading through, father looked at Swami fixedly and asked, "What do you say to that?" Swami said, "I think he must have been a very strong and grown-up person, not a boy at all. How could a boy fight a tiger? You think you are wiser than the newspaper?" Father sneered. "A man may have the strength of an elephant and yet be a coward, whereas another may have the strength of a straw. But if he has courage, he can do anything.
Courage is everything. Strength and age are not important. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿರೋ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಓದಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ, ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್? ನೀನೇನು ಹೇಳ್ತೀಯ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಸೊ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಫೈಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಅ ಟೈಗರ್ ಫಾರ್ ಅ ಲ್ಯಾಡ್, ಅ ಬಾಯ್. ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪರ್ಸನ್. ಅವನೊಬ್ಬ ಸದೃಢ ಮತ್ತು ಯುವಕ ಆಗಿರಬೇಕು, ಹುಡುಗ ಆಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್, ಆನೆಷ್ಟು ಬಲ ಇದ್ದರೂ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಕವರ್ಡ್, ನೀನು ಅಂಜುಬುರುಕಾದರೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ಅದರ್ ವೇ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎನಫ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾ, ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಯಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದು, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಬ್ರೇವ್ ಕರೇಜಿಯಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್. ನಿನಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ವಾಮಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ದ ಥಿಯರಿ. ಹೌ ಕೆನ್ ಇಟ್ ಬಿ, ಫಾದರ್? ಸಪೋಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ಕರೇಜ್, ವಾಟ್ ಕುಡ್ ಐ ಡೂ ಇಫ್ ಅ ಟೈಗರ್ ಶುಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮೀ? ಲೀವ್ ಅಲೋನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. Can you prove you have a courage? Let me see if you can sleep alone tonight in my office room. He is not ready to accept it. He asked his father, if I have a courage and I came across the tiger, what can I do? Then father wisely said, leave all the strength. ಈ ಶಕ್ತಿ ಗಿಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ನೀ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ನಿನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ ಅಂತಂದು. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಕರೇಜಿಯಸ್? ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕರೇಜಿಯಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲೋನ್ ಇನ್ ಮೈ ಆಫೀಸ್. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನೀನು ನನ್ನ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಮಲಗಬೇಕು, ಟು ಪ್ರೂವ್ ಯು ಆರ್ ಕರೇಜಿಯಸ್. ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತನ್ನ ಕಾಲು ಕೆಳಗಿನೆಲ್ಲ ಕುಸ್ತಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಏನೋ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಲಾಜಿಕ್ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಅವರಪ್ಪ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರು ಏನಂತಂದು, ನೀನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಧೈರ್ಯವಂತ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಮಲಗಬೇಕು. ಸೊ 7ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಲಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಅವನಿಗೆ ಅವನದೇ ಆದಂಥ ಭಯಗಳಿದ್ವು. ಆ ಭಯಗಳು ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. ಅ ಫ್ರೈಟ್ಫುಲ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್. Swami thought he had always slept beside his granny in the passage, and any change in this arrangement kept him trembling and awake all nights. He hoped at first that father was only joking. He mumbled weakly, "Yes," and tried to change the subject. He said very loudly and with a great deal of enthusiasm, "We are going to admit even elders in our cricket club hereafter. We are buying brand new bats and balls. Our captain has asked me to tell you." That word of his father so shocked him. ಅವನಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಯಿತು. So he always used to sleep with his granny in a passage. ಅವ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ಮಲಗ್ತಿದ್ದ. ಸೊ ಈಗೇನಾಯಿತು, ಒಬ್ಬನೇ ಮಲಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಮೇ ಬಿ ಜೋಕಿಂಗ್. ಸೊ ಹಿ ಸೆಡ್, ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ತಾವು ತಮ್ಮ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರಿತಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮೆಲುಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ, "ಎಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಆಫೀಸ್" ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಬರೋಂಗೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಎಸ್ ಅಂದ. ಎಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಭಯ ಶುರು ಆಯಿತು. ಸೊ ಆ ಭಯ ಹೋಗ್ಲಾಡ್ಸೋಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ದೆ, ಹಿ ಟ್ರೈ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಡ್, ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ಬಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೈ ಅ ನ್ಯೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಲ್. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿ ಆ ಟಾಪಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಸ್ವಾಮಿ ಟಾಪಿಕ್ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ಸ್ವಾಮಿಯರಪ್ಪ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. Swami's father said, "We will see about that later." Father cut in, "You must sleep alone hereafter." Swami realized that the matter had gone beyond his control. From a challenge it had become a command. He knew his father's tenacity
at such a moment. From the first of next month, I will sleep alone, father. No, you must do it now. It is disgraceful sleeping beside granny or mother like a baby. You are in a second form, and I don't like that way you are being brought up, he said, and looked at his wife, who was rocking the cradle. Why do you look at me while you say it? She asked. I hardly know anything about the boy. No, I don't mean you, said father. If you mean your mother is spoiling him, tell her so. And don't look at me, she said and turned away. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಆ ವಿಷಯನ ಬದಲಾಯಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ. ಆದರೆ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ strict and in a commanding way he said, no, we'll see about your cricket club and all those things later. ಸೊ ನೀನು ಇವತ್ತಿಂದ ಒಬ್ಬನೇ ಮಲಗ್ತೀಯ, ಅದು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಅವರಮ್ಮ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಸೊ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವರಮ್ಮನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನ್ನ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ? ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ಡ್ ಹಿಮ್. ದ ಸ್ವಾಮಿ said, next month first I will start sleeping alone, dad. But the Swami's father said, you are in a second form. So second form ಅಂದರೆ in British time, ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತವನ್ನು ಆಳ್ತಿರುವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ 7ನೇ ತರಗತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದ ಸ್ವಾಮೀಸ್ ಫಾದರ್ ಸೆಡ್, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಅ 7th standard and like a baby sleeping with granny or mother is disgraceful. ಇನ್ನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಅಮ್ಮ ಅಥವಾ ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ಮಲಗೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಿ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಬ್ರೇವ್. ಇನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡವಂಥರ ಒಬ್ಬನೇ ಮಲಗಬೇಕು. ಸ್ವಾಮಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಈಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ಜೋಕ್. ಈ ತಮಾಷೆಗೆ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ತಂದೆ, ಸ್ವಾಮಿಯವರ ತಂದೆ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಕಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ತೋಚ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಫೈನಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲೋನ್. ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಮಲಗಲೇಬೇಕು. ಯಾರೂ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿಯವ್ರ ತಂದೆ ಅದನ್ನು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ಸ್ವಾಮಿ ಒಬ್ಬನೇ ಮಲಗಿದ್ನ. ಸೊ ಮಲಗಿದರೆ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಆದಂಥ ಅನುಭವಗಳೇನು, ಹೌ ಹಿ ಫೆಲ್ಟ್, ಹಿ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಆರ್ ಹಿ ಅವೋಕನ್ ಆಲ್ ನೈಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೀ ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಇಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದಾವೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀವೇ ಕಂಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 1, Swami's father drew his attention to a report in the newspaper. What was the report about? ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿಯರ ತಂದೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿತ್ತು? ಸೊ ನಂಬರ್ 2, the report said that the boy who fought with the tiger stayed on the tree for half a day. Why did he do so? ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ಹೇಳಿದರು, ಆ ಹುಡುಗ ಆ ಹುಲಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ದಿನದ ಮೇಲೆ ಮರದ ಮೇಲಿದ್ದ. ಯಾಕೆ? ಸೊ ಈ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡ್ಕೊತೀರ ಅಂದ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕಾಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರಿ, ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಈ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರದೊಂದಿಗೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಅ ಬ್ರೀಫ್ ರೀಕ್ಯಾಪ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೂ ಎವರ್ ನಾಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನಲ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೋಲ್ ಇಯರ್, ಈ ಪೂರ್ತಿ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 10th ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋವರೆಗೂ ಸೊ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಒಂದೊಂದು ಲೆಸನಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದರೆ 2 ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೇಲೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸಿನ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ನೀವು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ
ಬರ್ಬೋದಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಅದರ ಉತ್ತರಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಗ್ರಾಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಚಾನಲಲ್ಲಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.